بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال ہے؟ دوسری جانب آپ لوگ سول ایویشن کی زمین بھی اب استعمال میں لینے جا رہے ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں میں حیدرآباد ایئرپورٹ کو دیکھیے جگہ سے اسی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس یونیورسٹی اور کالجز کی کمی ہے جس کا قیام ہونا ہے. تو انشاءاللہ لیکن وزیر اعظم صاحب کس پروگرام کے تحت چلتے ہیں. حیدرآباد نمبر 1 ہے. اس کے بعد آگے دیگر یونیورسٹیز کا بھی انشاءاللہ جلد اعلان کیا جائے گا اور ان کو قیام پذیر لایا جائے گا. بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیے کہ اگر اس میں 2 کلومیٹر اس کے رن وے کو بڑا کر دیا جائے تو اس پہ بوئنگ بھی اتر سکتا ہے اور یہاں سے کارگو جو ہے ویجیٹیبل اینڈ فروٹ انٹرنیشنل چل سکتا ہے اور ڈومیسٹک فلائٹ بھی چل سکتی ہے. تو سول ایویشن کے بارے میں بھی یہ پرسیپشن ہے کہ شاید اسے ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ایئرپورٹ. دیکھیے بالکل غلط پرسیپشن ہے. نہ سول ایویشن کو ختم کیا جا رہا ہے نہ ایئرپورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. اب تک جو فلائٹس اس سیکٹر پہ چلتی رہیں وہ ریونیو لاس کے باعث تھیں پی آئی اے کو. اب پی آئی اے اس کے اوپر سیریسلی یہ سوچ رہا ہے کہ کارگو اور انٹرنیشنل فلائٹس یعنی حیدرآباد سے جدہ یا حیدرآباد سے دبئی اس طرح کی فلائٹس جس میں زیادہ پیسنجر ٹریفک حیدرآباد سے مل جائے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. حیدرآباد ایئرپورٹ کو بالکل بند کرنے کا پروگرام نہیں ہے. سول ایویشن کو بالکل ختم کرنے کا پروگرام نہیں ہے. یہ سارے ادارے انشاءاللہ پاکستان کے وہ ادارے ہیں جن پہ ہمیں فخر رہا ہے. سول ایویشن کے پاس جو اکیڈمی ہے کاٹی CATI کیٹ آئی جس کو وہ بولتے ہیں وہ دنیا میں ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا تھا ایک زمانے میں. اب وہ ڈکلائن ہو گیا ہے اور کوشش کریں کہ اس کا بھی ریوائول کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو وہاں پر آتے تھے پڑھنے وہ آئیں. آپ کی بات کا جواب میں دے دوں کہ جو میں آپ سے جس یونیورسٹی کی جگہ کی بات کر رہا ہوں اس کا ایئرپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جگہ ہے سول ایویشن کی لیکن ایئرپورٹ سے خاصی دور ہے. تو لہٰذا دو چیزوں کو مکس نہ کریں. پازیٹیولی دیکھیں. حیدرآباد کو یونیورسٹی مل رہی ہے انشاءاللہ اور بہت جلد ملے گی حیدرآباد کے لوگوں کو یونیورسٹی. اور اس کی جو زمین ہے کیونکہ وفاقی ادارہ یہاں پہ ایک سول ایویشن اتھارٹی ایسا ادارہ ہے جس سے فوری طور سے زمین حاصل کی جا سکتی ہے. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کوئی زمین فوری طور سے یونیورسٹی کے لیے وفاق کو دینے کے لیے تیار ہوگی. لہٰذا ہم نے وفاقی ادارے سے بات کی ہے کہ وہ زمین اس کو فوری طور سے ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیا اس میں آئینی کچھ سیکھ ہے ٹائر ترمیم کے بعد پرابلم ہے کہ میں ایک چیز پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ وفاق کو یونیورسٹی بنانے کے لیے وفاقی یونیورسٹی بنانے کے لیے کسی صوبے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر صوبہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم تیار ہیں. پیسہ آپ سے نہیں چاہیے صرف تعاون آپ سے چاہیے کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے تو آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. لائیں مجھے بتائیں کہاں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, کدھر زمین دینا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے ابھی میں نے تینوں چیزیں جگہیں دیکھی ہیں. ابھی اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گی. بیریئر یونیورسٹی کے پلاٹ کی کیا اس وقت لیگل سٹینڈنگ ہے, ان کی بلڈنگ کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں میں رپورٹ پوری مرتب کر کے پرائم منسٹر کو پیش کروں گا. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک آپ کو ٹائم بھی بچ جائے گا, 3 سے 4 سال لگتے ہیں ایک نئی بلڈنگ بنا کے اس کے اندر یونیورسٹی بنانے کے لیے, یہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور یہ فوری طور سے سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ فائنل فیصلہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ MTM اور
पीटीआई आइंदा इलेक्शन में मुश्तरका आप आगे के क्या हालात देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने एमकेएम को लॉलीपॉप दिया यूनिवर्सिटी की शक्ल, इस हवाले से क्या करें? इसके साथ एक साथ जी यूनिवर्सिटी का भी कयाम सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है बनाने कौन सी? जी जी हाँ हाँ। अगर उनको हेल्प चाहिए तो मांग लें, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक नहीं कई यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है इस शहर को। बहुत बड़ा शहर है, इसका कई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, एक नहीं। तो लिहाजा जितनी यूनिवर्सिटीज़ बने वो बेहतर है। आपका क्या था? मेरा ये था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हाँ मैं बता, आइंदा इलेक्शन देखिए उन्होंने खान साहब ने ये कहा है कि लगता है कि एमक्यूएम हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी आइंदा। अभी हम ये इस पे देखेंगे जब इलेक्शन इंतखाबात आएंगे कि क्या हुकूमत अमली बनती है। अगर एमक्यूएम हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या और जमातें मिलकर लड़ेंगी या पीटीआई अकेली लड़ेगी, आने वाला वक्त बताएगा। एक सिंध गवर्नमेंट की ये दावा है कि सिंध गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप सिंध में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, एक चीज़ ये है। दूसरी ये कि आप क्या समझते हैं कि जो है वो एमकेएम के और पीटीआई के जो ख्यालात हैं वो एक जैसे हैं, तो फिर ज़हरा शाहिद जैसे जो किरदार थे उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर से आपको बता दूं कि ये वज़ीर आज़म की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो वो बार बार ये कहते रहे हैं कि एमक्यूएम नज़रियाती तौर पे हमारे नज़दीकी जमात है, लेकिन एक चीज़ का झगड़ा था कि इसमें से टेररिज्म निकल जाए जो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में था। माइनस अल्ताफ़ हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया एमक्यूएम को कि हम आपको सियासी जमात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, माइनस अल्ताफ़। तो वो अब क्योंकि प्ले में नहीं है, एमक्यूएम एक डिफरेंट जमात के तौर से सामने आई है, सॉफ्ट इमेज लेकर आई है, तो लिहाजा एमक्यूएम हमारी एलाइज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे साथ ही चल रही है, हमारी एलाई है और अच्छी एलाई हमारी है। ज़हरा शाहिद के कातिल पकड़े गए, कहाँ खड़ा हुआ है क्या? अगर ज़हरा शाहिद कातिल पकड़े गए और उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। ये बताइएगा कि थरपारकर में जो है हुकूमत सिंध ने भी एक यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रखी है, जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं क्या वो वफाक अलहदा से बनाएगी या यही जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है उसमें उनका साथ देगी? नहीं, वफाक ने एक अलहदा यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है, इसका PC1 बना हुआ है, इसका एक इशू था चार्टर, इसका अभी नहीं हुआ था, तो लिहाजा वो चार्टर भी फौरी तौर से उसका हो जाएगा, उसके लिए वह बिल मूव कर रहे हैं। आज इमरान इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब ने उस दिन टॉक शो में कहा था कि आर्टिकल 154 का मशवरा दूंगा वजीर आजम को कि सूबे गवर्नर और जवाहरात भी शामिल हैं। इस स्कीम से जनवरी 2000 से अब तक के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके अहले खाना बहन भाई फायदा नहीं उठा सकेंगे, जबकि एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वाले अफराद को टैक्स गोशवारे भी जमा कराने होंगे, जो कि माजी की जो एमनेस्टी स्कीम्स थी उससे मुख्तलिफ है। ये एक चीज जो है उससे इंगित करती है। साथ ही साथ बेनामी असासों पर 10% फिलहाल जो इंफॉर्मेशन ताजा तरीन आ रही है, अभी इसके एग्जैक्ट ड्राफ्ट नहीं आए हैं, 10% ये 6% के करीब बताया जा रहा है। बैरून मुल्क असासे जो रखे हुए हैं जो पाकिस्तान वापस लाएंगे उन पर 5% और दीगर असासों पर 7.5% टैक्स अदा करना होगा, जबकि सोने पर 5,000 रुपए फी ग्राम टैक्स देना होगा। जरा ये भी कहते हैं कि जुर्म के जरिए कमाया गया कमीशन स्कीम में शामिल नहीं होंगे, जबकि सोने और जवाहरात की मालियत 50 लाख से जायद ना होने की शर्त भी है। नकदी की सूरत में जाहिर की गई रकम को पाकिस्तान में बैंक में जमा करवाना होगा और स्कीम पर IMF और FTF को समेत अदलिया को भी एतमाद में लिया जाएगा। सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि आज वजीर खजाना ने वजीर आजम को नई एमनेस्टी स्कीम की ब्रीफिंग दी है और इस नई एमनेस्टी स्कीम के असल में फीचर्स क्या है, हुकूमत के टारगेट्स क्या हैं और इस स्कीम से हुकूमत किस हद तक टारगेट्स अचीव करने की पोजीशन में है या कर सकेगी। और दूसरा सवाल यह है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये माजी की एमनेस्टी स्कीमों से कितनी मुख्तलिफ है, क्या चेंजेस हैं इसमें और किस बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि जो माजी की एमनेस्टी स्कीम्स थी उससे ये ज्यादा सूदमंद होगी। फिर कितनी सूदमंद होगी ये नई एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इसके बेनिफिट्स किस किस को किस हद तक होंगे। और पीटीआई तो एमनेस्टी स्कीमों की सख्त मुखालिफ रही है और अब वो पीटीआई हुकूमत खुद एमनेस्टी स्कीम
لا رہی ہے. یہ ہر حکومت کی ایمنسٹی اسکیم لانا مجبوری کیوں بن جاتی ہے؟ ایمنسٹی اسکیمیں لانا، ان سوالوں کا ہم جواب لیں گے جو ہم نے آج ریز کیے ہیں. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشی اور ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام